রাধে রাধে। আর একখানা নতুন দিনে সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। চলো দেরি না করে বসে যাই সোজা। প্রতিদিনের শ্রীজির কৃপায় কোন অমৃতময় বাণী গুরুজির অমৃতময় মুখ থেকে লাভ করা যায় আজকের এই সৎসঙ্গের। চলো। क्या जो भी मनुष्य अभी इस जन्म में इसलिए है कि उसके कर्म ऐसे थे कि उसे जन्म लेना पड़ा, क्योंकि उसे पिछले जन्म में मोक्ष नहीं मिला। ये जितने भी मनुष्य उनको मोक्ष नहीं मिला, इसलिए ये जन्म मिला हमारा। मोक्ष हो जाता तो ये जन्म मोक्ष नहीं मिला। वो अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करते रहे और शुभ अशुभ कर्म नहीं करते रहे। वो क्रम बना रहा, शुभ अशुभ कर्म का भोग करके शुभ अशुभ कर्म जो जमा है उनको विध्वंस कर दे, संचित कर्म जो उनको नष्ट कर दे, आगे के जो शुभ अशुभ कर्म है उनको मिटा दे, भगवान को अर्पित करके उनको निष्फल कर दे और प्रारब्ध के शुभ अशुभ को भोग ले तो जीवन मुक्त हो जाता है। और जब जीवन मुक्त हो गया तो जन्म होना फिर नहीं होता। और जब तक ये कर्मों की परंपरा चलती रहेगी तब तक हम विविध योनियों में, इस बार तो मनुष्य बने, अगली बार फिर और योनियों में जाएंगे, विविध योनियों में हमारा जन्म मरण होता रहेगा। इसलिए भगवान की शरणागति होकर के भगवान की विशुद्ध नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले ले, या अष्टांग योग के द्वारा समाधि के मार्ग में या ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध में पहुंचे, बिना तत्वबोध हुए, बिना असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि लगे और बिना भगवत प्रेम हुए जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना बहुत कठिन है। थोड़ा बार भजन कर लिया और मांग कर रहे हैं भोगों की तो हमारे कर्म संस्कार बनते चले जाते हैं। इसलिए हमें बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चल रहा है। इसी चक्र को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य शरीर हुआ है। अब संभाल लो, अब लो निशानी, अब ना नशे हो। महाराज जी, जब शास्त्र कहते हैं समय कर्म कीर्तन करो सुखास जी। तो क्या पुण्य कर्म करने से पाप कर्म फटाक कटती है? नहीं नहीं नहीं, पुण्य कर्म लग रहेगा, पाप कर्म लग रहेगा, भोगने से ही कटेगा, भोगने से कटेगा। या भगवान की शरणागति होकर के नाम जप करे तो कट जाएगा, पुण्य से नहीं होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं, दूसरा उपाय नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो कर सकते हैं मालिक का राष्ट्रपति, जैसे मुकदमा हार गया हो, फांसी की सजा हो गई हो तो एक चांस है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, वो कहते हैं तुम सब धर्म कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल मेरा भजन करो, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे समस्त पापों, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। ये को अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कर्म बड़ा बलवान है, उसे केवल भगवान मिटा सकते हैं या शुद्ध ज्ञान मिटा सकता है। अब ये बहुत कठिन है, इसलिए भगवान का नाम जप करे, भगवान की चरण आश्रित हो जाए तो वही कृपा करके क्षमा कर देंगे। बस ये बात। বার্তালাপ শোনা, তারপর হালকা পাতলা এডিটিংও করে হয়ে গেছে 5:30 বাজেই। দেখো কি সুন্দর আভা ছড়িয়ে এদিকে সকাল হওয়ার পথে। আজকে চেষ্টা করবো একটু তাড়াতাড়ি বেরোনোর। সকাল সকালে প্রকৃতিটাকে সারা দিয়ে এসে ভাবলাম আজও একটু আগে ভাগে রান্নাবান্না করব। তাই ওই একেবারে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এটো বাসনগুলো নিয়ে বাইরে এসে রাখলাম। আর বাস এই আলসে রোদের চক্করে পরে অনেকটাই সময় নষ্ট করে ফেললাম এইদিকে। এখন আর কি যাই জানাবানাগুলো খুলে দিয়ে আসি। তো চলো, আজকে একদম পুরো উল্টো চলছে বাইরের থেকে ভেতরে। এদিকে প্রসাদও চলে এসছে নিয়ম মাফিক, আর সময় অনেকটাই হাই, 9:30 ওপরে। যাই আর সময়ও কথা নষ্ট না করে জানালাটা খুলে দিয়ে তারপর বাকি দিনটা ওই গতানুগতিক বাসন মাজা, তারপর ঘর মোছা অ্যান্ড সবজি কাটাকাটি, আর তার ফাঁকে ফাঁকে দোকানদারিতে কাটিয়ে ফেলি। মাসিওরা ব্যস্ত সবজি কাটাকুটিতে, আর আসলাম আজকের প্রথম দোকানদারিতে অনেকটাই রেট, 10:15 উপরেই বাজে। দেখি কি বিক্রি বাট্টা করেছে। সকাল থেকে তো মাই ছিল দোকানে, সোমবার আজকে, বা ভালোই করেছে টুকটাক। যাই হোক, চলো থাকছে এই দোকানদারি পর্ব আমার ফার্স্ট হাফের। পরে শুই দিয়ে আসছো? 11:10 বাজে, দিনের ফার্স্ট বউনি করলাম আমি আর কি, সেটাও বাকি। হরি রেকর্ডিং আছে এখানে, হ্যাঁ ওর জন্য তো বললাম। তুই না ওই দিক দিয়ে এই এতক্ষণে করলাম ক্যাশের বিজনেস। হ্যাঁ যাই হোক, কি আর বলবো। 10:05:15 হ্যাঁ আইও রামা, পানও শেষ। বাও, তবে তো পানও আনতে যেতে হবে। এই যে চলছে সবজি কাটাকুটি কমপ্লিটই, শুধু লঙ্কা কাটা বাকি আছে। চলো এই যে ধোয়াধুয়ি করে একবার রেডি করে নিই। জল চলে এসছে 12টা বাজে প্রায়। দেখা হচ্ছে একেবারে সমস্ত কিছু রেডি করে নিই, তারপর ড্রামটা ভরুক, যেতে যেতে ঘুরেছি। 1:05 এখনো জল যায়নি আজকে। পকোড়া খাবা? পকোড়া বুড়া দাও। পাঠাইছিলাম কাগজটা। আরে আলিপুর, হ্যাঁ কুটুদের আমি কই দিছিলাম তো কালকে, পাই নাই বলে। তাহলে এখন তো হাইরা গেলা।
তো এখন কি হবে? কি হবে? হাইরে গেল তো। আর মরা নেই খাবো কি করা চ্যালেঞ্জ দেখে নিতে দেখে আমি তো জানি এই ওরে ওষুধ এটা ওইটা অন্য ওষুধ না, ওইটা যেটা কইতেছে ওইটা আলাদা। বাপরে সবে মাত্র 2:24, স্নান দান সমস্ত কিছু আজকে সারপ্রাইজিংলি কমপ্লিটেড। চলে এসছি আজকে রান্না বাড়ার পর্বে। এই থাকছে সমস্ত কিছুর একেবারে সরি এই রইল সমস্ত কিছু রান্নার জোগাড় যন্ত্র। তো চলো দেরি না করে একেবারে বসে যাই আজকে রান্নায়। ও সরি, চালটা তো বাইরে ভিজিয়ে রেখেছি, আনতেই ভুলে গেছি। ভেরি ভেরি নাইস, নো টেনশন। চলে এসছে আমাদের চাল বাবাজি। চলো একবার বসিয়ে দিই রান্না, তারপরে দেখা হচ্ছে, ঠিক আছে? বাই। চলছে পদ জ্ঞানের সাথে এই রান্না করা। তো আগের দিনেরগুলো সব দিয়ে দিয়েছি, এই রইল। আর সময় তোমার 3:15 উপরেই বাজে। যাই হোক দেরি করি না, 15 মিনিটের একটা ছোট টাইমার লাগিয়ে চলো দেখা হচ্ছে একেবারে খাওয়া দাওয়া। সময় ওই 4:06, এখনো সন্ধ্যা অনেক দূর। যাই হোক আরও আগে হওয়ার কথা ছিল, বাট দেরি হয়ে গেল। এদিকে খাওয়া দাওয়া বেরিয়ে নিয়েছি অলরেডি। তো চলো দেরি না করে বসে যাই আজকের এই খিচুড়ি। চলো জয় শ্রী রাধে। চলো খেয়ে নিচ্ছি, দেখা হচ্ছে তারপর। এই যে বসো। প্রায় সন্ধ্যা লাগার পথে এদিকে তেরে দ্বারে পে দ্বারে 5:07 বাজে। এদিকে বাসনপত্র ধুয়ে রেখেছি অলরেডি। চলো এইবার পালা সেই সকালে দেওয়া পুজোর প্রসাদ খাওয়া। আজকে আছে মিষ্টি আঙুর, আপেল, নকুলদানা, অনেক কিছু। তো চলো তোমরা মানসিক রূপে গ্রহণ করো। জয় মা। ওই যে ওইখানে একদম আঁখ নষ্ট হচ্ছে, কয়েকটা কেটে নিলাম এদিকে। খাবা নাও নাও, মিষ্টি আছে কবে আনছি আজকে। কি কলা খাবা তুমি বদ্দি? খুব খাবো রাখবো না। এই থাকছে এই বেলা, অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলার প্রথম বহনি 20 টাকা। বাপরে, এদিকে বাইরে সন্ধে প্রায় লাগারই পথে। কি সুন্দর লাগছে আকাশটা। আবার যেতে হবে পান্টা আনতে। পুরো পিঙ্কিশ স্কাই, আর তার সঙ্গে সূর্য চারটাও দারুণ। সূর্য 7:45 বাজে এখন। এই বেরোলাম দোকানের জন্য, একটু পান আর বেকারি নেব। আর ওই মাসি বলেছিল কলা খাবে আর কি। দিনের বেলাও তো আসা হয়নি, কালকে এসেছিলাম, বাজার বন্ধ, আজকে নিয়ে দিতেই হবে। তো এই 2-3টে জিনিসের জন্যই আসা। এই পান নিলাম আর কলা নিলাম, আর যাচ্ছি এখন সেই বেকারি। আর আশা রাখছি আর কয়েক মাসের মধ্যে রাস্তাটাও হয়ে যাবে অপারেশনাল। ও বেকারি সিমস বন্ধ বন্ধ হঠাৎ এত, পুরো বেকারি একেবারে শুনছান। ওই রাজুদা বলল রোজার মাস বন্ধ থাকবে নাকি, এখন এরকম একটু সকাল সকাল আসতে। যাই হোক নিয়ে নি চলো। সো হয়ে গেছে না বা নাই করেও অনেক টাকারই বেকারি নিয়ে নিলাম আজকে, 260 টাকা। সবই দরকার আর কি। যাই হোক চলো এখন আর সময় নষ্ট করি না, সোজা বাড়ি যাই, গিয়ে এডিটিংয়ে বসতে হবে। চলো দেখি আমি নামাই দিই। ওটার থেকে জানি ওই তোমার প্রায় 2-3 বছর তো ওই আমি গেছিলাম পান আনতে, তাতে 10 অর্ডার দিয়ে গিয়ে আমি বেকারি নিয়ে আসি। দাঁড়া এটা নিয়ে যা।
লাইটটা দিতে কি অসুবিধাটা তা? লাইটটা দিতে কি অসুবিধাটা? এই গাছটা পুরো সময় নেই, গমাই নেই। এখনই যাবো, কালকে যাবো আবার না। একটা সাইডে রাখো, সাইকেলটা ঢুকাইতে হবে। পড়বে না, পড়বে না। ওইখানে রাখো। আসো আসো আসো, একটু আগে আসো। না না, আমি কখনো কখনো আসলে তো হুজুক তোমাকে উঠাইতে কে বলে? ওই এখন আমি আরো 3 বার আছি। ওই দোকানের এক খদ্দেরই এক দিদি আর কি রেখে গেছিল আমাদের বাড়িতে, বাইরে গেছিলো কয়েকদিনের জন্য। ওই ট্রাঙ্কটাই আজকে নিয়ে যাবে বলে মারই হুজুক, তাই এবার বের করে দোকানের সামনে রাখলাম, এসে নিয়ে যাবে। যাই দিয়ে আজকে বেকারি প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। ইটস এ গ্রেট সাকসেস, বিক্রি হয়ে গেছে বার্গার বনটা। চলো রইল 30 টাকা, 34 টাকার বেকারি বিক্রি হয়ে গেছে। ক্রেজি। যাই একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নি, ভালো লাগছে না। 9টা 10 বাজে, এই জাস্ট ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে আসলাম। খিদে পাচ্ছে, তাই ভাবলাম আজকে আর কিছু না বানিয়ে প্রসাদটা যতটুকু আছে এটাই খেয়ে নিই। তারপর যদি আধা রাত্রে ইচ্ছা করে তখন বানিয়ে খাওয়া যাবে কোন। যাই হোক, চলো বসে আমি প্রসাদ নিয়ে শেষ করি। 3:30 বাজে। সেই যে খাওয়া দাওয়া করে উঠে এডিটিংয়ে বসে কখন ঘুমিয়ে গেছি ভগবান জানে। যাই হোক, আজকে এখানেই রাখতেছি। চলো দেখা হবে আবার আগামীকাল। গুড নাইট অ্যান্ড রাধে রাধে।